ಅವರು ಈ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲಿ ವಾಸ ಇದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ವಾಸ ಇದ್ರು, ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಅಂಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಗ ನಮ್ಮ ಗುಮಾನಿ, ಈಗ ನಾವೇನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಲಕ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ಬಾಲಕನ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸಂಶಯ ಬಂತು. ಆ ಸಂಶಯ ಬಂದು ಅವರ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಆ ಮನೆ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಒಳಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದಾಗ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬನೇ ಪತ್ತೆ ಇಲ್ದಿರ ಹೋಗಿತ್ತು. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ ದಿವಸನೇ ಅವತ್ತಿಂದ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗಿದ್ವಿ, ನಂತರ ಈ ಕೈವಾರ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಹೊಸಕೋಟೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಸೇಲಂ, ಸತ್ಯಮಂಗಲ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಇವರ ನೆಂಟರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ. When the cops did a check in the schools located nearby, they could not find anything. But when the cops went to the area where Ashok and Manjula lived before they shifted to their new house, they got a breakthrough. Some of the residents of the locality had identified the boy. When the cops went to his house to nab him, they were welcomed by a lock that was put on the main door of the house. Hence, the cops thought that the boy, along with his family, had absconded after committing the crime. A policeman was also deputed to keep a watch on the house, but in vain. 10 days passed by. There was no clue about the murderer. The cops learned that the family was residing at Salem for the past many days. A team of cops went to Salem and successfully nabbed the murderer. You may not believe if you learn that the murderer is a 16-year-old school-going boy. Bangarpet police were shocked out of their wits when they saw the accused. They could not believe that a boy could kill a woman like a professional killer. For this, the boy had an explanation too. But why did he do it? Let's find out. Inspector Venkata Chalapathy, who was investigating the Manjula murder case, was successful in nabbing the murderer. But he was in for a shock when he saw the accused minor boy. The murder was committed in a criminally professional manner. As soon as the cops arrested the boy, they examined his hands. As told by some of the neighbors, there were marks of wounds on his hand. Hence, it was confirmed that the murderer was a boy himself. ಕೊನೆಗೆ ಇವರು ನಮಗೇನು ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಬಂದು, ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಇಂಥ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂತು. ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಕೂಡಲೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸೇಲಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವರ ಮಾವ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅನ್ನೋರಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಒಂದು 2-2:30 ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಬಾಲಕನನ್ನು ನಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:30-7 ಗಂಟೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಈ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಒಂದು ಹುಚ್ಚು, ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್ ಏನು ಈ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೈಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಶೋಕಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶೋಕಿ ಈ ಹುಡುಗನಲ್ಲೂ ಸಹ ಇತ್ತು. The accused was then brought to the spot where he showed the cops how he killed Manjula. During this, the accused himself showed the house to the cops, which surprised them. But when the cops asked him the reason behind the murder, he narrated a story. It was a story that was hard for the cops to believe. Like every growing teenager, the boy too started developing an attraction towards bikes and smartphones.
He wanted to buy a smartphone at any cost. Not just that, he wanted to buy a bike and wear punk t-shirts as well. He also dreamt of leading a lavish life. When he approached his parents for the same, they plainly refused. They told him that it was too early for him to own all that. Hence, the boy decided to make money by himself and purchase whatever he wished to own. But for this, the boy chose robbery and dacoity. ಆನಂತರ ಬಂದು ರಕ್ತ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಟ್ಟೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿಸಾಕ್ತಾನೆ. ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ನ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆವಾಗ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಭಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ, ಈ ರೀತಿ ನನಗೆ ಅನುಮಾನ ಇದೆ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಈ ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲ ಕೂತು ಅವ್ರ ತಂದೆಗೆ ಮೊದಲೇ BP ಪೇಷೆಂಟು, ಹುಷಾರಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಹೋಗಿ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದ MVJ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನು ದಿಕ್ತೋಚ್ದಿರ ತಿರುಪ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬಸ್ ಹತ್ಬಿಟ್ಟು KR ಪುರಂಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬಸ್ ಹತ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರುಪ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಿನ ಕೆಳಗಿನ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದಿನ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನು ದಿಕ್ತೋಚ್ದಿರ ಮಾವನ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಹುಡುಗ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಲಕನ ಮಾವನ ಮನೆಗೆ ಸೇಲಂಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೇಲಂಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. Just when he was wondering who he should target, he remembered Manjula auntie, who once lived next to his house. It was very recently that Manjula shifted to her new house. Hence, the boy assumed that Manjula had kept enough jewelry and cash with her, which would fulfill his dream of purchasing a smartphone and a bike. Accordingly, on August 11, 2014, the boy wore his school uniform and went to school as usual, but did not attend any classes. He roamed around the locality till 11 a.m. As soon as the clock struck 11:15, he went to Manjula's house. Manjula was surprised on seeing the boy. She had no idea about why he had come home. Little did she know that he had come there to claim her life and loot. Manjula welcomed the boy to her new house and also served him coffee. After drinking coffee, the boy asked Manjula for a glass of water. When Manjula went into the kitchen to get some water, he attacked her from behind. He had taken a blade along with him to kill her. As soon as she turned away from him, he slit her throat. During this, he hurt his hand when Manjula tried to retaliate. Manjula collapsed on the spot. He then went inside the room and opened the almirah and searched for the locker inside it. As soon as he found the locker, he tried to open it without the key, but in vain. He then searched for the key and found it in one of the shirts that was hanging in the room. ಆಮೇಲೆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮೀರಿದಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇತ್ತು ಈ ಹುಡುಗನಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಸಲುವಾಗಿ ಹಣ ಬೇಕು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಣ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಹಣ ಇರುತ್ತೆ, ಹಣ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿನೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದು ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತಂತೆ. ಬ್ಲೇಡಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ, ಹೆಸರು ಬೇಡ, ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ. ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಹೋದಾಗ ಪರಿಚಯದ ಮೇಲೆ ಆಕೆ ಆ ಕೊಲೆ ಆದಂಥ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವನನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಫಿ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅವರ ಫೋನ್ ಇಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಫೋನ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾರಿಗೋ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀರು ಕೊಡಿ ಆಂಟಿ ಅಂತ ನೀರು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅಯ್ಯಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೀರು ತಗೊಳ್ಳೋ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಬ್ಲೇಡ್ ತಗೊಂಡು ಎಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ.
ಅವಾಗ ಆಕೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮುದ್ದೆ ಕೋಲು ಇರುತ್ತೆ, ಮುದ್ದೆ ಕೋಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಲೇಡಲ್ಲಿ ಎಳಿತಾನೆ. ಬ್ಲೇಡಲ್ಲಿ ಎಳೆದಾಗ ಇವನಿಗೂ ಸಹ ಈ ಬೆರಳಿಗೆ ಗಾಯ ಆಗುತ್ತೆ, ರಕ್ತ ಸುರಿಯೋದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಬ್ಲೇಡಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೆ ಕತ್ತು ಕೊಯ್ದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಕೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾಳೆ. He then opened the locker, took all the valuables and cash and fled from the spot. He returned home with his blood-soaked hands. When his parents spotted him, they were shocked. The boy told his parents that he killed a woman for money. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಕೊರಳಲ್ಲಿದ್ದ ಚೈನ್ ಕಿತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಬೀರು ಅಲಮಾರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೀಗದ ಕೈಗಳು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಶರ್ಟ್ ನೇತಾಕಿರೋ ಹತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಕೈ ಅಲುಗಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಗಲ್ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಜೇಬುಗಳು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೀ ಎತ್ಕೊಂಡು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಡಿಮೆ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್, ಇವರೆಲ್ಲ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಗೋಲ್ಡು ಎಲ್ಲನೂ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಡ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ, ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗೇ ಅದು, ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೀಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬೀಗದ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ನಂತರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಡ್ರಾಪ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಒಂದು ಕಡೆ. ಅವರು ಡ್ರಾಪ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಒಂದು ಆಟೋ ಹತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು, ನನಗೆ ಇಂಥ ಕಡೆ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಯಾರೋ ಪರಿಚಯದವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಜೊತೆ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಜೊತೆ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಸಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಚೂರು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. They were shattered and did not know what to do. Hence they locked the house and left for Salem to one of their relatives' houses. Meanwhile, the Bangarpet police had learnt of all this. They directly went to Salem and arrested the boy. He has now been remanded to a juvenile home. ಈ ಮುಂಚೆ ಮಾರಾಕಿದ್ದ ಮನೆ ಇದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಬಾಡಿಗೆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಗಿದ್ದಾಗ ಪಕ್ಕನೇ ಮನೆ, ಪಕ್ಕ ಮನೆ ಇದ್ರು ಈ ಹುಡುಗ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನೂ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹುಡುಗನ ತಾಯಿನೂ ಮತ್ತೆ ಸತ್ತೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂಜುಳಾ ಅವರು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ನೈಬರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಹೆಸರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಇವಾಗಿನ ಒಂದು ಯೂತ್ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡು ಏನು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟು, ಮೊಬೈಲು ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ಹುಡುಗರು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಇವನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇವ್ರು ಏನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಗರ್ಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇವನಿಗೆ. ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮಾರ್ಗಗಳಿದಾವೋ ಎಲ್ಲ ರೀತಿನೂ ಈ ಹುಡುಗ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Meanwhile, Manjula's husband and her children are grief-stricken with a huge loss in their family. Rajendra Simha for News 9 Kolar.